निताई गौर हरि बोल। आज सुखदेव गोस्वामी पद वंदना करছেন যে কিরাত ভুন পুলিন্দ আভির কঙ্ক যারা নিচু জাতি যাদের বেদ বিধিতে কোনো অধিকার নেই তারাও যদি শ্রী হরি শব্দকে উচ্চারণ করে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গোবিন্দ চরণ প্রাপ্তি হয়ে যায়। বল ভক্তবৎসল ভগবান কি। শ্রী ভাগবতী সৃষ্টি চক্র বিস্তার পূর্বক বর্ণনা করেছেন কিন্তু 6 বার। ছয় বার বর্ণনা করেছেন। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोली राधा रानी सरकार की जय। प्यारा वृंदावन धाम तो ले ले श्री राधा नाम। प्यारा वृंदावन धाम तो ले ले श्री राधा नाम। कैसे लेंगे? ऐसे ही बैठ बैठ कर बस। बोले नहीं, हाथ पैर हिलाना नहीं है, मुंह से कुछ बोलना नहीं। हम तो कथा सुनने आए महाराज, बस सुनेंगे ना, सुनने आए हैं। तो यहाँ जो बैठे हैं हम और ये प्रभु जी हमारे, हम तो फिर भी कुछ लेकर जाएंगे। आप क्या लेकर जाएंगे? थोड़ा भजन कर लीजिए। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम। प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम। जैसा तू आया था वैसा ही जाएगा, जैसा तू आया था वैसा ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम। प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधे नाम। मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जगा ले। मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जगा ले। राधे राधे बोल के भी तो मान मान का हर सुख पाले। मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जगा ले। राधे राधे बोल के तू मान का हर सुख पाले। दुख का ना कोई काम हर पल मुस्काएगा। दुख का ना कोई काम हर पल मुस्काएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम। श्री राधे निताई गौर हरि बोल।
कृष्ण प्रेम की अमृत वर्षा जिसमें भी हो जाए। कृष्ण प्रेम की अमृत वर्षा जिसमें भी हो जाए, जीवन सफल हो जाए उसका जो भी राधे गाए। कृष्ण नाम की अमृत वर्षा जिस पे भी हो जाए, जीवन सफल हो जाए उसका जो भी राधे गाए। जो भक्ति में डूबा वो प्यार ही पाएगा, जो भक्ति में डूबा वो प्यार ही पाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम, प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम। जैसा तू आया था वैसा ही जाएगा, जैसा तू आया था वैसा ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। राधा नाम की है सबसे प्यारी और प्यारी, राधा नाम है सबसे प्यारी और न प्यारी कोई। वृंदावन की गली गली में राधा रहती मोई, राधा नाम है सबसे प्यारी और न प्यारी कोई। वृंदावन की गली गली में राधा रहती खोई। जो एक बार आया फिर नहीं जाएगा, जो एक बार आया फिर ना जा पाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम, प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम। जैसा तू आया था वैसा ही जाएगा, जैसा तू आया था वैसा ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। भगवान की श्लोक सुखदेव गोस्वामी पाद श्री राधे চেপে গেল এর ভলিউমটা বাড়াও শ্রী রাধে জয় রাধে শ্রী রাধে जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे साउंड आरो बाड़बे साउंड चेपे बसे आछे श्री राधे जय राधे श्री राधे बस बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी पदेर चरणे
সৃষ্টি বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। শ্রীমদ্ ভাগবতী শ্রী সুখদেব গোস্বামী পাদ 6 বার সৃষ্টিচক্র বর্ণনা করেছে। কারণ সৃষ্টিচক্র অত্যন্ত জটিল, অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ বস্তু। সৃষ্টিচক্র এমন এক বস্তু যে একবার জেনে যাবে সে জীবনে কোনোদিন ভ্রমে পড়বে না। ধর্ম বিচার আদি নিয়ে কখনো ভ্রমে পড়বে না। ভ্রম থেকে সে দূরে সরে যাবে। তার জীবনের চলার পথে সম্পূর্ণ ভ্রম সমাপ্ত হয়ে যাবে যদি কেউ সৃষ্টিচক্রকে বাস্তবিক জেনে যায়। শ্রীমদ্ ভাগবতে সৃষ্টিচক্র সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণন করা আছে। গর্গ সংহিতা, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবিবর্ত পুরাণ, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের শ্রীমদ্ ভাগবত 2য় স্কন্ধ, 11শ স্কন্ধ আদি করে এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিস্তারপূর্বক বর্ণন করেছেন। এর সারাংশ তুলে আমি ছোট্ট আকারে বলবো, কারণ বিস্তার নেওয়ার মতো আমাদের ধরবে না বেরোনে। ভগবান পরম পুরুষ, যিনি অনাদির আদি গোবিন্দ, যাকে ব্রহ্মসংহিতায় বলছেন ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অনাদির আদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম। বেদ মন্ত্রে বলছেন উনি এক হয়েও বহু হয়ে লীলা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। একো অহম বহুশ্যাম। ক্রীড়া করার নিমিত্ত জগৎকে তিনি সৃষ্টি করলেন। নিজের অংশ থেকে মূল সংকর্ষণ বলরামকে সৃষ্টি করলেন। মূল সংকর্ষণ বলরাম সম্পূর্ণ গোলক ধামকে ক্রোড়ে করে গোলকের চতুর্দিকে বিরজা নদীর মধ্যে তিনি নিবাস করলেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাকে পূর্তি করার নিমিত্ত তিনি নিজের অংশ থেকে অনন্ত বৈকুণ্ঠ নির্মাণ করলেন। নিত্য গোলকধামের চতুর্দিকে যে বিরজা নদী, সেখান থেকে জল নিয়ে বৈকুণ্ঠের চতুর্দিকে এক গড়খাই সৃষ্টি করলেন, যার নাম হলো কারণ সমুদ্র। সৃষ্টির সমস্ত কারণ এই সাগরের মধ্যে নিহিত, এবং তিনি এক অংশে বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠাধিপতি রূপে প্রকট হলেন। এই বৈকুণ্ঠের জ্যোতি প্রকাশকে আমাদের জগতে নিরাকার ব্রহ্ম বলে বলে। চৈতন্য চরিতামৃতে 5ম আদিলীলা 5ম পরিচ্ছেদে বর্ণন করেছেন। বৈকুণ্ঠের বাইরে এক জ্যোতির্ময় মণ্ডল, উপনিষদ কহে তারে ব্রহ্ম সুনির্মল, যাকে বৈকুণ্ঠের জ্যোতি প্রকাশ বলা হয়। বৈকুণ্ঠের চতুর্দিকে যে গড়খাই বা যে সমুদ্র, তাকে বলা হয় কারণ সমুদ্র। ভগবান বৈকুণ্ঠনাথ নিজের অংশ থেকে এই কারণ সমুদ্রে অনন্ত নাগ রূপে প্রকটিত হলেন। আর অনন্ত নাগের শয্যায় তিনি এক বিষ্ণু রূপে শয়ন করলেন। ইনাকে অনন্ত সাই বিষ্ণু বা প্রথম পুরুষাবতার বা কারণার্ণব সাই বিষ্ণু নামে অভিহিত করা হয়। এই কারণার্ণব সাই বিষ্ণু নিজের ইচ্ছা শক্তি থেকে কারণ সাগরের বাইরে সত্য রজ তম ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে সৃষ্টি করলেন। এই মায়াদেবীতে স্বয়ং কারণার্ণব সাই বিষ্ণু দুটি শক্তি আধান করলেন, এক ব্রহ্মশক্তি, এক জীব শক্তি। মায়া উত্তপ্ত হলো, ক্ষুবিত হলো, জন্ম নিল মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব 3 ভাগে ভাগ হলো, অর্থাৎ সত্য রজ তম 3 ভাগে ভাগ হলো। 3টি গুণের সৃষ্টি হলো, সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক।
তমগুণ দুভাগে ভাগ হলো, একটি স্থূল একটি সূক্ষ্ম। স্থূল 5 ভাগে ভাগ হয়, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম। সূক্ষ্মও 5 ভাগে ভাগ হয়, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। থাকলো রজ এবং সত্য। রজ 2 ভাগে বিভক্ত হয়, এক ভাগ থেকে সৃষ্টি হয় 10টি ইন্দ্রিয়, আর এক ভাগে সৃষ্টি হয় বুদ্ধি। থাকলো সত্য। সত্যও 2 ভাগে ভাগ হয়, এক ভাগে ইন্দ্রিয়, 10টি ইন্দ্রিয়ের 10 দেবতা, আর এক ভাগে সৃষ্টি হয় মন। এই সমস্ত বস্তু মিলে 25টি বস্তু নির্মাণ হয়। এই 25টি বস্তু কারণ সাগরের জলে পৃথক পৃথক ভাসতে থাকে বহুকাল পর্যন্ত। ভগবান কারণান্ববশায়ী বিষ্ণু মায়াদেবীর মাধ্যমে এই 25টি তত্ত্বকে নিয়ে ছোট বড় মাঝারি বিবিধ প্রকার ভাবে অণ্ড নির্মাণ করে। অসংখ্য অনন্ত অণ্ড কারণ সাগরের জলে ভাসতে থাকে। ভগবান মনে মনে চিন্তা করলেন, বহু অণ্ড তো সৃষ্টি হলো, কিন্তু এর মধ্যে কি আছে তা তো আমি দেখলাম না। তাই তিনি ব্রহ্মরূপে প্রত্যেক অণ্ডে প্রবেশ করে গেলেন। ব্রহ্মযুক্ত অণ্ড ইতি, ব্রহ্মযুক্ত অণ্ড ইতি ব্রহ্মাণ্ড। এখন ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হলো, এখন ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হলো। যে পর্যন্ত ভগবান ব্রহ্মরূপে অণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করেন নাই, সে পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড হতে পারে না। ব্রহ্মস্বরূপে প্রবেশ করলেন তো ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ হলো। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সম্পূর্ণ শূন্য, কিচ্ছু নেই। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে কি আছে আমরা দেখি। আমাদের ব্রহ্মাণ্ড সব থেকে ছোট ব্রহ্মাণ্ড। তাই আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন 50 কোটি যোজন। এই 50 কোটি যোজন ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে 14 ভুবন নিহিত হয়ে আছে। ভগবান ব্রহ্মস্বরূপে অণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে আধা ব্রহ্মাণ্ড কারণ সাগরের জলে পূর্ণ করলেন এবং নিজে এক স্বরূপে শেষ নাগ রূপে জলে শয়ন করলেন। শেষ নাগের শয্যায় বিষ্ণু রূপে তিনি শয়ন করলেন। ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভদেশে এই সাগর উৎপত্তি হলো বলে এর নাম হলো গর্ভ সমুদ্র। ভগবান বিষ্ণু এখানে শয়ন করলেন বলে এনার নাম হলো গর্ভ উদক সাই বিষ্ণু অথবা দ্বিতীয় পুরুষাবতার। তৎপশ্চাৎ তিনি যোগ নিদ্রায় শয়ন করলেন। নাভি কমল থেকে এক পদ্ম উত্থিত করলেন। নিদ্রা আর যোগ নিদ্রার পার্থক্যতা, প্রাকৃত নিদ্রা অচৈতন্য করে দেয় জীবকে, আর যোগ নিদ্রা ভগবান চেতনা যুক্ত হয়ে সৃষ্টিকে সঞ্চালন করে, সম্পূর্ণ চেতনা যুক্ত হয়ে থাকেন। আমাদের মতো ঘুমিয়ে পড়লে একবারে অচৈতন্য অজ্ঞান ওইরকম থাকেন না। সম্পূর্ণ সংসারকে তিনি পরিচালনা করেন, সৃষ্টির সংরচনা করেন। তাই বৈকুণ্ঠাধিপতি আমার গর্ভদোষায়ী বিষ্ণু যোগ নিদ্রাগত হয়ে নাভি পদ্ম থেকে একটি পদ্ম উত্থিত করলেন। গর্ভসাগরকে পার করে অনন্ত আকাশে চলে গেল। এই নাভি নাড়ের মধ্যে 14টি ভুবন সৃষ্টি হলো। মধ্যখানে থাকলো ভূলোক, তদুপরি ভুবলোক, স্বর্গলোক, জনলোক, মহলোক, তপলোক, সত্যলোক। ভূলোক থেকে নিচের দিকে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল, এ 14 ভুবন নির্মাণ করলেন। এবং স্বয়ং ব্রহ্মা স্বরূপে পদ্মের উপরে তিনি প্রকট হলেন।